Hello students, today we are going to learn the second prose, the fun they had. And let's see the chit chat activity. Okay, see the first question. What do you like best about your school? I think that the most of answers coming from you. You like some people like the ground, some people like the classroom, some people like the teachers. The lots of things you like it in the school. So we see the next question. Do you think school is fun? Definitely. According to me, school is we are getting lots of fun in the school, no doubt. We next question, which is the part that you don't like? Lots of part, but I think the punishment, the part of punishment, most of the students they don't like it. Okay, how often should the teacher give you a test? I think most of the people they think that there is no test in the life, but test is very necessary. Uh, After 15 days, the teacher give the test because if the teacher give the test, students read carefully, study carefully. So that's why. Next question: classify. Listen carefully and write each word in the appropriate columns. Okay, there are the three column: ancient, modern and futuristic. तीन कॉलम दिलेले आहेत: एन्शंट, मॉडर्न आणि फ्युचरिस्टिक. तुम्हाला त्याच्यात क्लासिफाय करायचे. खाली काही वर्ड्स दिले आहेत त्याचं मी काही शब्दांचं क्लासिफिकेशन करून दाखवतो. फर्स्ट मी एन्शंटमध्ये काय लिहितो बघून घ्या. एन्शंटमध्ये मी लिहितो अर्धन स्टोव्स, टांगा, हॉर्स ड्रॉन, कॅरेजेस. ओके. मॉडर्नमध्ये मी काय लिहिलं आहे? बायसिकल्स, टेलिफोन, ऑडिओ व्हिडिओ, कॅसेट्स, कम्प्युटर्स. फ्युचरिस्टिक्समध्ये मी काय क्लासिफाय केलं आहे? फ्लाइंग कार्स, स्पेसशिप. काही दिवसांनी होणार आहे फ्लाइंग कार्स वगैरे येतील आणि आपण कुठे जायचं आहे तर फ्लाइंग कार्स न जाऊ. ठीक आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. अँड रिमेनिंग द वर्ड्स यू हॅव टू क्लासिफाय in your notebook. Write down this activity in your notebook. Okay. Before the first activity you also write down your opinion in your notebook. Okay, now we see the next. Listen to the pronunciation of these words and practice saying them properly yourself. Okay, हे तुमच्यासाठी आहे पण मी एक म्हणून दाखवतोय. जसं ग्रँडफादर. ओके. जिओग्राफी, satisfactory, superior, pronouncing, बेचा, nonchalantly. So these are the words. आता आपण पाठाला सुरुवात करूया. We have to start the lesson very interesting. I think that the same condition, the condition which we face today, actually the Margi also faced the same condition like you, because in lockdown there is no facility to go to the school and learn in the school. So you learn lots of things from your house. So same thing happened with the Margi, because but this story was not was the past story. It's a futuristic story. It was happened in the 21st 1507. So after the 100 years it will happen like this. आता बघा, द फन दे हॅड, त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ. कोणी मजेत घालवलेला वेळ आहे ते आपल्याला बघायचंच आहे. आता याच्यात काही कॅरेक्टर आहेत. मार्गी आहे 11 इयर्स अँड टॉमी आहे 13 इयर्स. मेकॅनिकल टीचर पण आहे. काउंटी इन्स्पेक्टर आहे जो 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 काही प्रॉब्लेम झाला त्याला ठीक करणारा. आणि मार्गीज मदर पण आहेत. हे काही कॅरेक्टर याच्यात आहे. मिसेस जॉन, मार्गीज मदर कोण आहे? मिसेस जॉन. ओके. तर आता अशा पद्धतीने आता आपण सुरू करूया. वी स्टार्ट द पॅसेज. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दॅट नाईट in her diary. On the page headed 17 May 21st 57 she wrote, "Today Tommy found a real book." त्या रात्री मार्जीने तर तिच्या डायरीमध्ये त्याविषयी लिहिले देखील. 17 मे 2157च्या मथळ्याखाली तिने लिहिले, आज टॉमीला खरेखुरे पुस्तक गवसले, असं लिहिलं. नेक्स्ट पॅसेज. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ते पुस्तक खूपच जुने होते.
मार्जीचे आजोबा एकदा म्हणाले होते की ते लहान होते त्यावेळी त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितले होते की एकेकाळी सर्व कथा ह्या कागदावर छापल्या जायच्या. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. दे टर्न द पेजेस विच वेअर येलो अँड क्रिंकली. क्रिंकली म्हणजे काय? सुरकुत्या पडलेले, with the many folds and lines, and it was awfully funny पुष्कळदा ते फनी असायच्या. टू रीड द वर्ड्स दॅट स्टूड स्टिल इन्स्टेड ऑफ मूव्हिंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. त्यांनी ती पिवळी पडलेली आणि चुरगाळलेली दुमडलेली पाने उलटली आणि काय सांगू, एरवी पडद्यावर जसे हलत राहायला पाहिजे होते तसे न हलता किंवा सरकता नुसते स्थिर राहिलेले ते शब्द वाचायला त्यांना अतिशय गंमत वाटली. आणि त्यांनी पुन्हा मागचे पान उलटून पाहिले तर काय, त्यावर ते शब्द होते जे त्यांनी आधी वाचले होते. खरंच त्यांच्यासाठी ते गमतीशीर होतं. "Geez," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." शी, अरे, टॉमी म्हणाला, ही काय नासाडी. बहुतेक पुस्तक वाचून संपलं की ती फेकूनच देत असावेत असं मला वाटते. आपल्या टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर लाखो पुस्तकं असतील आणि आणखी बरीच पुस्तकं त्यात सामावू शकतील, पण मी काही तो फेकून देणार नाही. सेम विथ माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 अँड हॅडंट सीन ॲज मेनी टेलिबुक्स ॲज टॉमी हॅड. ही वॉज 13. मी सुद्धा, मार्जी म्हणाली. ती 11 वर्षाची होती आणि ती टॉमी इतकी टेलिपुस्तके वाचली नव्हती. तो 13 वर्षाचा होता. बघा, टॉमी 13 वर्षाचा. शी सेड, "वेअर डिड यू फाइंड इट?" "इन माय हाऊस." ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी रीडिंग इन द ॲटिक. ॲटिक म्हणजे पोटमाळा, असा वरचा मजला. "व्हॉट्स इट अबाउट स्कूल?" बघा, इथपर्यंत मराठी समजून घेऊ. ती म्हणाली, "तुला हे कुठे सापडलं?" "माझ्या घरात." त्याने न बघता नुसते खुनेने सांगितले, कारण तो वाचण्यात गुंगला होता. तो माळ्यावरती होता तो बसलेला. "कशाबद्दल आहे ते?" "शाळेबद्दल." जसं शाळेबद्दल म्हटलं, रिप्लाय मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. एकदम तिनं तिरस्कारानं बघितलं. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. "स्कूल, व्हॉट्स देअर टू राईट अबाउट स्कूल? आय हेट स्कूल." अर्जुन तिरस्कारानं बघितले. शाळेबद्दल काय लिहायचं? मला तर शाळेचा तिटकारा आहे, मला राग येतो. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ॲक्च्युली काय झालं, मार्जीला शाळा कधीच आवडत नसे, पण आता तर तिला शाळेचा आणखीच तिटकारा वाटू लागलाय. मेकॅनिकल टीचर तिला एका पाठोपाठ एक भूगोलाच्या टेस्ट देत आहेत आणि ती अधिकाधिक वाईट कामगिरी करीत होती. शेवटी तिच्या आईने वैतागून आपल्या डोक्याला हात लावला आणि ती तिला काउंटी इन्स्पेक्टरकडे घेऊन गेली. कारण मेकॅनिकल टीचरमध्ये काहीतरी बिघाड झाला असेल. तो एकामागे एक तो टेस्ट देऊन राहिला होता, सो प्रॉब्लेम झाला. आता काउंटी इन्स्पेक्टरला बोलवलं. बघा तो कसा दिसतो. ही वॉज अ राऊंड लिटिल मॅन with the red face and the whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, a large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad.
The part of Margie hated most was that the where she slot म्हणजे काय given space time position where she had to put homework and the test paper. She always had to write them out in the punch code. एक punch code दिला जायचा. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. लालसर चेहऱ्याचा तो एक गोल मटोल बुडका माणूस होता आणि त्याच्याकडे डायल्स आणि वायर्सनी भरलेली एक अख्खी पेटीच होती. मार्जीकडे पाहून तो हसला आणि त्याने तिला एक सफरचंद दिले. मग टीचरचे तुकडे वेगवेगळे केले. मार्जीला वाटत होते की त्याला म्हणजे तो मेकॅनिकल टीचर समजून घ्या, नाही तर आमच्यासारख्या टीचरचे तुकडे वेगवेगळे शक्य नाही. मार्जीला वाटत होते की त्याला पुन्हा कसे जोडायचे हे त्याला ठाऊक नसेल तर बरे, पण त्याला मात्र ते बरोबर माहीत होते. जो दुरुस्त करणेवाला काउंटी इन्स्पेक्टर. आणि सुमारे तासभरात त्याने तो दुरुस्त होऊन तयारी झाला. मोठा आणि काळा आणि कुरूप असा, ज्याच्या मोठ्या पडद्यावर सर्व धडे दाखविले जाते असे प्रश्न विचारले जात. ते एवढं अवघड होत नव्हते, पण मार्जीला सर्वाधिक नावड होती ती गृहपाठ आणि चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागत असत. अशा त्या विभागाची ती 6 वर्षाची असल्यापासून त्यांनी तिला पंच कोड, एक सांकेतिक लिपी शिकायला लावले होते आणि त्या लिपीमध्ये तिला उत्तरे लिहावी लागत आणि मग क्षणार्धात मेकॅनिकल टीचर तिचे गुण मोजत असे. म्हणजे हे सगळं ऑनलाईन आणि मेकॅनिकल थ्रू आणि सगळ्या डिव्हाइस थ्रू हे होत होतं. कारण तो जो टीचर होता तो त्यांच्या घरातच राहत होता आणि तो तिला शिकवायचा आणि तो मेकॅनिकल टीचर होता. तो आमच्यासारखा नव्हता, मेकॅनिकल होता. तर हे सगळं व्हायचं. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. The inspector had smiled after she was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not a little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared म्हणजे adjust to a particular standard. A little too quick. थोडंसं geared झालं होतं. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. काम पूर्ण झाल्यावर इन्स्पेक्टरने हसून मार्जीच्या डोक्यावर थोपटले. तो तिच्या आईला म्हणाला, "मिसेस जोन्स, ह्या छोटीची काहीच चूक नाही याच्यात. मला वाटतं भूगोलाचा विभाग खूप जलद गतीने पुढे जात होता. कधी कधी अशा गोष्टी होतात. मी आता त्याचा वेग मंदावून सरासरी 10 वर्षाच्या पातळीवरील आणला आहे." खरं म्हणजे तिच्या प्रगतीचा सर्वकष आलेख अगदी समाधानकारक आहे. आणि त्याने पुन्हा एकदा मार्जीच्या डोक्यावर थोपटले. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken a Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्जीची निराशा झाली. तिला वाटलं होतं की टीचरला पूर्णपणे काढूनच टाकतील. एकदा त्यांनी जवळजवळ महिनाभर टॉमीच्या टीचरला काढून नेलं होतं, कारण त्याच्या इतिहासाचा विभाग पूर्णपणे फुसला गेला होता. असं तिलाही वाटलं आपले बी टीचर जातील. खूप आनंद होतो टीचर गेले तर. बघा नेक्स्ट. सो शी सेड टू टॉमी, "व्हाय वुड एनीवन राईट अबाउट स्कूल?" त्यामुळे तिने टॉमीला विचारले, कुणी शाळेबद्दल का लिहिलं, का लिहिलं, शाळेबद्दल लिहिलंच का, असा एकदम क्वेश्चन तिने विचारला चिडून थोडासा. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. टॉमी लुक्ड ॲट हर with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." And he added loftily, superior way, pronouncing the word carefully, "centuries ago." टॉमी तिच्याकडे मिजाजखोरीपणे पाहिले. "अगं वेडे, ती काही आपल्यासारखी शाळा नाही. ही शेकडो वर्षापूर्वीची जुन्या प्रकारची शाळा आहे." तो गर्विष्ठपणे प्रत्येक शब्द सावकाशपणे उच्चारत पुढे म्हणाला, "अनेक शतकापूर्वींची शाळा आहे." लक्षात आलं का? मार्गी वॉज हर्ट. "वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulders for a while, then said, "Anyway, they had a teacher."
मार्जीला वाईट वाटलं. आता मला काय ठाऊक अनेक वर्षापूर्वी शाळा कशी होती. त्याच्या पाठीमागून तिने थोडा वेळ ते पुस्तक वाचले आणि ती म्हणाली, तसंही त्यांना तेव्हा शिक्षक असायचे. त्यांना तेव्हा शिक्षक असायचे. शुअर दे हॅड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर, इट वॉज अ मॅन. अर्थातच त्यांना शिक्षक होते पण नेहमीसारखे शिक्षक नाही. तो एक माणूस असे. अ मॅन? हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave the homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father know as much as my teacher. माणूस माणूस कसा काय शिक्षक असू शकेल? हा, तो फक्त मुलामुलींना गोष्ट सांगत असेल आणि त्यांना गृहपाठ देत असेल आणि प्रश्न विचारत असेल. पण माणूस तर एवढा हुशार नसतो ना. नक्कीच हुशार असतो. माझ्या टीचरला जे माहीत आहे ना ते जवळपास सगळं माझ्या बाबांना माहीत आहे. असतात माणसं हुशारच असतात पण समजून घेणं खूप महत्त्वाचं असते. बघा त्याच्यानंतर रीड करतो मी. ही नोज ऑलमोस्ट ॲज मच आय बेट यू. चॅलेंज करतो मी, शर्यत लावतो. Margie wasn't prepared to disagree that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. बघा, त्यांना जवळजवळ तेवढंच ज्ञान आहे याची मला खात्री आहे. यावर वाद घालायची मार्जीची तयारी नव्हती. ती म्हणाली, पण कुण्या परक्या माणसानं माझ्या घरात येऊन शिकवलेलं मला आवडणार नाही. असं म्हटल्यानंतर तर टॉमी सोडूनच द्या. Tommy screamed with the laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. टॉमी जोरात हसून म्हणाला, तुला काही माहीत नाही मार्जी. ते शिक्षक काही घरात राहत नसत. त्यांनी एक खास इमारत असे आणि सगळी मुलं तिथे जात असेल आणि सर्व मुलं एकसारख्याच गोष्टी शिकत. अहो, एकाच वयाची मुलं असतील ते सगळ्याचं हेच सेम. बट माय मदर सेज अ टीचर हॅज टू बी ॲडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय अँड गर्ल इट टीचेस अँड दॅट ईच किड हॅज टू बी टॉट डिफरंटली. पण माझी आई तर म्हणते की प्रत्येक मुलाच्या किंवा मुलीच्या बुद्धीप्रमाणे प्रत्येक टीचरने स्वतःला जुळून घेतलं पाहिजे आणि प्रत्येक मुलाला वेगळ्या पद्धतीने शिकवलं पाहिजे. मग एका शाळेमध्ये सगळ्यांना कसं वेगळ्या पद्धतीने शिकवलं जायचं, असा प्रश्न तिच्या मनात आला. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. तेच तर ते तेव्हा करीत नव्हते. तुला आवडलं नसेल तर हे पुस्तक वाचायला नाहीच तरी चालले. तू नाही वाचलं तरी चालेल असं त्यानं म्हटलं. मला आवडलं नाही असं मी केव्हा म्हटलं? मार्जी लगेच म्हणाली. तिलाही त्या मजेशीर शाळेबद्दल वाचायची इच्छा होती. तिला वाचायची इच्छा होती की नाही आपणही वाचावं, थोडंसं काय वेगळं काय दिसते असं तिची इच्छा होती. They weren't even half finished when the Margie's mother called Margie's school. Margie looked up, not at Mama. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after the school? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly म्हणजे काय? Not showing much interest. He walked away whistling. The dusty old book tucked म्हणजे डुमडून beneath his arm. बघा आता याचा मराठी मिनिंग बघून घेऊ. त्याचं बोलणं पूर्ण व्हायच्या आत मार्जीच्या आईने तिला हाक मारली. मार्जी, शाळेची वेळ झाली. मार्जीने वळून पाहिले. अजून नाही मम्मा. होय, मिसेस जॉन्स म्हणाले, आणि बहुतेक टॉमीची देखील वेळ झाली असावी. शाळा सुटल्यावर मी अजून थोडं पुस्तक वाचू तुझ्याबरोबर, मार्जीने टॉमीला विचारलं. बघू. बेफिक्रीच्या सुरात तो उत्तरला व ते धुळकटलेलं जुनं पुस्तक आपल्या काखेत खोचीत शीळ वाजवीत तो निघून गेला आपल्या तालात. पण तिला वाचायची इच्छा होती आणि मार्जीने तिला म्हटलंय की आपण नंतर वाचू शाळा संपल्यानंतर. मार्जी वेंट इन टू स्कूल. In the classroom, it was right next to her bedroom.
शाळा कुठे? समोरच. अँड द मेकॅनिकल टीचर वॉज अँड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्जी वर्ग खोलीत गेली. ती खोली तिच्या झोपण्याच्या खोलीला लागूनच होती आणि मेकॅनिकल टीचर चालू झाला होता आणि तिची वाट पाहत होता. तो दररोज त्याच वेळेस चालू होत असे, शनिवार आणि रविवार सोडून. कारण लहान मुलांनी नियमित वेळेस अभ्यास केला तर तो जास्त चांगला होतो असं तिच्या आईचं म्हणणं होतं. म्हणून बरोबर त्या वेळेला तिला त्या रूममध्ये पाठवायची तिची आई. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द स्क्रीन वॉज लीट अप. चमकलं. अँड इट सेड टुडेज अरिथमॅटिक लेसन इज ऑन द ॲडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रॅक्शन्स. प्लीज इन्सर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. पडदा उजळला होता आणि त्यावर लिहिले होते, आजचा गणिताचा धडा अपूर्णांकाच्या बेरजेवर आधारित आहे. कृपया कालचा गृहपाठ योग्य कोपणीत खाचे सरकावा. म्हणजे त्या ठिकाणी ॲड करावा. स्लॉट म्हणजे त्या ठिकाणी सेट करावा किंवा ॲड करावा म्हणता येईल आपल्याला. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. एका उसाचा टाकीत मार्जीने तसे केले. तिच्या आजोबांच्या आजोबा लहान असताना त्या जुन्या शाळा होत्या त्याबद्दल ती विचार करू लागली. आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व मुले हसत आणि आरडाओरडा करीत शाळेच्या पटांगणात येत, वर्गात एकत्र बसत, दिवस संपल्यावर घरी एकत्र जात. ती सर्वजण सारख्याच गोष्टी शिकत, त्यामुळे ती एकमेकांना गृहपाठात मदतही करू शकत आणि त्याविषयी बोलू शकत. हे सगळं आनंदमय जीवन त्यांना जगायला मिळत होतं, पण ते मार्जीला जगायला मिळत नव्हतं. तीच पोझिशन तुमची पण आहे सध्या आता. अँड द टीचर्स वेअर पीपल. आणि त्यावेळी शिक्षक ही माणसे होती. द मेकॅनिकल टीचर वॉज फ्लॅशिंग ऑन द स्क्रीन when we had the fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have the loved in the old days. She was thinking about the fun they had. आपण जेव्हा एक द्वितीयांश एक चतुर्थांशच्या अपूर्णांकांची बेरीज करतो, मेकॅनिकल टीचर पडद्यावर दाखवत होता आणि त्याचं शिकवणं सुरू झालं होतं. पण मार्जी आपल्या दुनियेत चालली गेली होती. पूर्वीच्या काळी मुलांना जे सर्व किती आवडत असेल याचा मार्जी विचार करू लागली आणि त्यांनी मजेत घालवलेल्या वेळाबद्दल ती विचार करू लागली. म्हणजे पूर्वीच्या काळी कसे लोक आपलं लहानपण मजेत घालवायचं आणि आजचं लहानपण कसं झालेलं आहे असं मार्जी कंपॅरिझन करू लागली आहे. आयझॅक ॲसिमोव यांचा हा पाठ आहे, हा लेसन आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे. आणि द फन दे हॅड ॲक्च्युली in the school we also enjoying lots of things in the school, but if we learn all these things in the home we can't enjoy anything. Okay, that's why school is very important. Now you understand why the school is important, not from the lesson, from the situation also you understand what is the importance of the school. Thank you for watching this video.